बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँचे जे ई समय 2024 मसीहा ठारू 2028 मसीहा पर्यंत कौन कौन विपत्ति पड़ो। ई विपत्ति समय रे क्यों क्यों माने ये विपद रे पड़े आगे किए पड़े तेणु विपद कहा कहा उपरे पड़ो क्यों मानकर विपद रे क्षति हेब ई विषय आज मालिका वचन में आलोचना करने जाऊँचे। जो संसार विपद पड़ो ये विपद कहा कहा उपरे पड़ो क्यों मानक उपरे प्रथमे पड़ो। महापुरुष मालिका लिखिले आगे कृषिकारी विनाश होइबे तदंते धनिक लोक बहुल तदंते धनिक लोक राज सेवायत तापरे मरिबे पड़िब अति मड़क। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट अच्युतानंद लिखिले प्रथमे कि विपद आपद कहा उपरे प्रथमे पड़ो। ए समय जगते पड़ब दुख लो बउल विरजा देलेनी डाक बउल लो विरजा देलेनी डाक 64 जोगनी संगत रे घेनी संसारे पड़ब दुख। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। छतिया बटर हरिदास महापुरुष लिखिले कहले बाबूरे ए समय रे जगते पड़ब दुख लो बउल विरजा देलेनी डाक। ये जगत को दुख बढ़ जगत उपर दुख बढ़। शिष्य बा मैत्र नीलाद्रिनंद पचारे कहले हे मैत्रे ये जगत उपर संसार उपर कहा कहा उपर दुख बढ़ ना आगे कृषिकारी विनाश होइबे तदंते धनिक लोक राज सेवायत तापरे मरिबे पड़िब अति मड़क। बोले बाबूरे प्रथमे कृषिकारी उपरे दुख बढ़ आगे कृषिकारी विनाश बे आगे किए मरिबे ना आगे कृषि मरिबे चाषी मरिबे किमिति ना महापुरुष लिखिछन मालिकार कथा कौन कहले बोले बाबूरे चाष हेब गोरु चरालो बउल चाषी मुंड कोड़ी हेबे बउल लो चाषी मुंड कोड़ी हेबे धान चाउल जे पोषे न मिलिब अनाहारे मरुथिबे। माघ मासे महा ग्रीष्म होइब बैशाख मासरे शीत बउल लो बैशाख मासरे शीत 13 दिने षड ऋतु भोग हेब शुण तो विनता सुत। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कहले बाबूरे माघ मासे महा ग्रीष्म हेब बैशाख मासरे शीत। प्रथमे कृषिकारी मरिबे कहीं कृषिकारी कहले कि ना चाषी बा चाषी एमाने कहीं मरिबे प्रथमे ना कहीं मरिबे ना माघ मासे महा ग्रीष्म हब बैशाख मासरे शीत हेब। माघ मासरे बाघ बड़ी शीत हवा कथा किंतु शीत हबनी जोर गरम हवा आज तो बंद होउची मध्य ऋतुचक्र परिवर्तन फल जलवायु परिवर्तित होइछि। आउ वैशाख मास जो आसो से शीत बढ़ बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले 13 दिने षड ऋतु भोगव 13टा दिन 6टा ऋतु को कली जुगर लोक मैंने भोगिबे। देखिबु रे बाबू राम ई कथा को भगवान कृष्ण गरुड़ आगे कही द्वापर जुगरे शुणु विनता सुत हे विनता सुत गरुड़ कली जुग शेष वैशाख मासरे शीत लोक मैंने अनुभव करेंगे आ 13टा दिन 6टा ऋतु को कली जुगर लोक मैंने भोगिबे। आउ सेतेबेले ऋतुचक्र परिवर्तन हो जहा फल कि श्रावण मासरे भांगिब नड़िया बैशाखे फुटिब कई बउल लो बैशाखे फुटिब कई उच्चर धंदा को चसी जीव चषा धर्म को वरजी दे
ଚାଷ ହେବ ଗୋରୁ ଚରା ଲୋଭ ହୁଳ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ହେବେ ବଉଳ ଲୋ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ହେବେ ଧାନ ଚାଉଳ ଯେ ପୋଷେ ନ ମିଳିବ ଅନାହାରେ ମରୁଥିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନଡ଼ିଆ ବୈଶାଖ ଫୁଟିବ କଇଁ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣରେ ଆଉ ବର୍ଷା ଭଲସେ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନଡ଼ିଆ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ନୁହେଁ କନି ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଧାରା ପୁରା ଲାଗିଥିବ ନୁହେଁ। ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ମାଟି ଏତେ ଟାଣ ହେଇଥିବ ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଡ଼ିଆ ପିଟି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନୀ ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା? ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା କ'ଣ ଆଉ ବାକି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣରେ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସେ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମାଟି ଏତେ ଟାଣ ହେଇ ରହିବ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ବାବୁରେ ନଡ଼ିଆ ପିଟି ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବୈଶାଖ ଫୁଟିବ କଇଁ ବୈଶାଖ ମାସରେ କଇଁ ଫୁଟିବାର ତୁ ଦେଖିବୁ ନା ଗୁରୁଦେବ? ବୈଶାଖ ମାସରେ କଇଁ କେଉଁଠି ଫୁଟିବ ନା ନଦୀ ନାଳରେ ନଦୀରେ ନାଳରେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପୋଖରୀରେ ସବୁ କଇଁ ଫୁଟିବ ନା? ପୋଖରୀ ପୁରା ବୈଶାଖ ମାସରେ ଶୁଖିଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ ପଙ୍କ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ବୈଶାଖ ମାସରେ କଇଁ ଫୁଟିବ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫୁଲ ପାଣିରେ ହେଇଯିବ ନା କାହିଁକି? ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ କାହିଁକି ଫୁଲ ହବ? ନା ଅଦିନେ ବରଷା ହେବ ଅଦିନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବାବୁ ଅଦିନେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ବିହନ ଯାଇ ଚାଷୀ ଛାଟୁଥିବ ରଡ଼ି ଚାଷୀ ଛାଟୁଥିବ ରଡ଼ି ଅଦିନେ ବର୍ଷା ହେବ ଅଦିନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିହନ ହଜାଇ ଚାଷୀ ଛାଟୁଥିବ ରଡ଼ି। ଅଦିନରେ ସବୁ ହବ। ଆଉ ଅଦିନରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଅଦିନରେ ଯଦି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନଡ଼ିଆ ବୈଶାଖ ଫୁଟିବ କହି ନଦୀ ନାଳ ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଏଭଳି ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ ଯେ ନଦୀ ନାଳ ଫୁଲ ହେଇକି ପୋଖରୀରେ କଇଁ ଫୁଟିବ। ନଦୀ ପୋଖରୀ ପାଣି ଫୁଲ ରହିବ ବୈଶାଖ ମାସରେ। ଆଉ ଏଭଳି ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଷ ସବୁ ଗୋରୁ ଚରା ହେବ। ଗୋରୁମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କୃଷିକାରୀ ବିନାଶ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ତଦନ୍ତେ ଧନିକ ଲୋକ। ଧନୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ଲୋବଉଳ ବିରଜା ଦେଲେଣି ଡାକ। ଏ ଜଗତରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ଜଗତବାସୀ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ କିଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଚାଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଯିବ। ଋତୁଚକ୍ର ଠିକ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଜଗତରେ କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ଧନୀମାନେ। ତଦନ୍ତେ ଧନୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। କେମିତି ଧନୀମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଉଭା ଧନ ମାନ ରାଜା ହରି ନେବେ ପୋତା ହରିବେ ବାସୁକି ବଉଳ ଲୋ ପୋତା ହରିବେ ବାସୁକି ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଯେ କେହି ନ ରହିବେ ତୁ କର ରାମନିକି ନାହିଁ ବେଶୀ ଭେଳ ଆଉ ଲୋଭ ହୁଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ବଉଳ ଲୋ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣେ ହୋଇଛି ଲେଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନୀମାନେ ମରିବେ କେମିତି ନା ଉଭା ଧନ ମାନ ରାଜା ହରି ନେବେ ପୋତା ହରିବେ ବାସୁକି। ଉଭା ଧନ କହିଲେ କ'ଣ ଉପରି ଧନ? ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିକି ଚେତେଇଛୁ ଯେ ଉଭା ଧନ ମାନ ସମୟ ଦିନେ ଆସିବ ଦିନେ ରାଜା ହରି ନେବେ। ଆଜି ରାଜଶାସନ ନାହିଁ ପ୍ରଜାଶାସନ ଆସିଛି ଚାଲିଛି। ରାଜା ଶାସନ ଯାଇଛି ପ୍ରଜାଶାସନ ଚାଲିଛି। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯାଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ନାଇଁ। ଆଉ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ବାବୁରେ ସେଇ ରାଜା ହରି ନେବେ କାହାକୁ ନା ଉଭା ଧନ
ଉଭା ଧନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଓପରି ଧନକୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କିଳାପତି ନେଇ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛି ତାକୁ ସମୟ ଆସିବ ରାଜା ହରି ନେବେ। ଏତେ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ 500 ଟଙ୍କିଆ 5 କୋଟିର ଟଙ୍କା ବାହାରିବ କି କଥା, ଏତେଟା ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ଲଟ ବାହାରିବ କି କଥା ଇଏ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ପେପର ପୃଷ୍ଠା ଆପଣ ଓଲଟେଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତିଦିନ ଲାଞ୍ଚ ଖୋର ମାନେ ବା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ, ଧରା ପଡ଼ିକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦୁନିଆରୁ ଲାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଏ କିଳାପତି ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ହେଉଛି ନା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଉଭା ଧନ ମାନ ହରି ନେବେ ରାଜା ସରକାରଙ୍କର ହେଇଯିବ। ପୋତା ହରିବେ ବାସୁକି, ପୋତା ଯାହା ଲୁଚେଇ ଲାଚ ରଖିଦେ ବାସୁକି କହିଲେ ମାଟି ଖାଇବ 2000 ଟଙ୍କିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଏବେ ସୁଧା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯଦି କିଏ ରଖିଦେଇଥିବେ ତାପରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିହେବନି, ଯେତେ ରଖିଛି 2000 ଟଙ୍କିଆ କ'ଣ କରିବା ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଟ୍ରେନ୍ ଡବାରେ ହେଉ, ପୋଖରୀରେ ହେଉ, ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରେ ହେଉ ବା କେଉଁଠି ହେଉ। ତେଣୁ ଆକୁ ପକେଇଦେବା। ବାସୁକି ମାଟି ଖାଇବ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଯେ କେହି ନ ରହିବେ ଏତୁ କର ରାମନିକି, କହିଲେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ କେହି ରହିବେନି କାହିଁକି? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ କେହି ଆଗକୁ ରହିବେନି, ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଯିଏ ଯେତେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେନାବାହିନୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁ ଧନୀ ଗରିବର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ବଡ଼ ସାନର ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ମୋର ଗୁରୁଦେବ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ନୀତିବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କବରେ କେସେ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାକାଳଙ୍କ ଯୁଗ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମାନତା ସମାଜରେ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଆଜି ଫରକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ମତଭେଦ ରହିଛି, ବାଛ ବିଚାର ରହିଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ସିଏ ସାନ, ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ମୋ ଘରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ସିଏ ଛୋଟ ଲୋକ ସେ ଗରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ଗରିବର ଯେଉଁ ମତଭେଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ବାଛ ବିଚାର ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାଛ ବିଚାର ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରୁ ଅପସରିଯିବ। ଧନ ଉପରେ, ଅର୍ଥ ଉପରେ, ଟଙ୍କା ଉପରେ ସମାଜର ବା ସରକାରଙ୍କର ତାପରେ ଅଧିକାର ରହିବ। କେହି ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଆୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି 20,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାଘରେ 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ଝିଅ ବାହାଘରେ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଜର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ। ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିବେ ଯେ ଏତିକି ଭିତରେ, ଏତିକି ସୀମିତ ଅର୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ହେଉ, ପୁନେଇ ପର୍ବ ହେଉ ବା ଘରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ତ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ଏତିକି ଅର୍ଥ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକିରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଦିନକୁ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ, ଆଇନ ସରକାର ଆଣିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ତଦନ୍ତେ ଧନିକ ଲୋକ ଧନୀ ମାନେ ମରିବେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆଗେ କୃଷି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନୀ, ତୃତୀୟରେ କିଏ ନା ରାଜ ସେବାୟତ, ତାପରେ ମରିବେ ପଡ଼ିବ ଅତି ମଡ଼କ। ତୃତୀୟରେ ରାଜ ସେବାୟତ ପାଇବେ ଦୁଃଖ, ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଧନୀ। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କେମିତି ନା ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ, ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଲାଗି ରହିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 24 ଠାରୁ 27 ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଲାଗି ରହିବ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ କୂଟ ପଡ଼ିବ 2024 ମସିହାରେ। 5ଟା ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିଥିବେ 24ରୁ 27 ମସିହା ଭିତରେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ଭୋଗ ହେଉଥିବ। ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି 13ଟା ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ସେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ଏକମତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ 13ଟା ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଏକ ହେବେ, ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ କୂଟ ପଡ଼ିବ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି କୋରାନରେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବ। କ'ଣ ସମୟ ନା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶିବେ।
ସବୁ ଦେଶ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ ତାଙ୍କର 13ଟା ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ମିଶିବେ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଯାହା ରଖିଛି ସବୁ ସେନାବାହିନୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇବ ମହାସମର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ସୁଜନେ ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ସୁଜନେ ଯେ ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ସୁଜନେ ଯେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସୀମା ବିବାଦକୁ ଲାଗିକି ହେବ ସୀମା ବିବାଦ ପାଇଁ ହେବ ଯେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ସୀମା ବିବାଦ ରହିଥିବ ଯେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଶର ସେ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ କଥା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରତ ଉପରେ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଯେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଗେ ଚାଷୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନୀ ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ତୃତୀୟରେ କିଏ ରାଜ ସେବାୟତ କହିଲେ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ରହିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଶାସନ ନାହିଁ ସେବା କିଏ କରିବେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ସରକାର ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ସେବାୟତ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କେମିତି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ନା ହୁକୁମ ଜାହିର ଦିନୁ ଦିନ ହେବ ପ୍ରଜା ହେବେ ଛଟପଟ ବଉଳଲ ପ୍ରଜା ହେବେ ଛଟପଟ ଘରି ଘରି ହାଣ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଥିବ ଚାକିରିଆ ହେବେ ନଷ୍ଟ ନାହିଁ ବେଶୀ ବେଳ ଆଉ ଲୋବହୁଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ବହୁଳଲ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣେ ହୋଇଛି ଲେଖା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟରେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ କିଏ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ତୃତୀୟ କିଏ କେଉଁମାନେ ତୃତୀୟରେ କେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ନା ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ଲୋବହୁଳ ବିରଜା ଦେଲେଣି ଡାକ ଇଏ ଜଗତ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗିବେ କିଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଜଗତ ଉପରେ ଚାଷୀମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ କିଏ ନା ଧନୀମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ତୃତୀୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ କିଏ ନା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବା ରାଜ ସେବାୟତ କେମିତି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ହୁକୁମ ଜାହିର ଦିନ ଦିନ ହେବ ପ୍ରଜା ହେବେ ଛଟପଟ ହୁକୁମ ଜାହିର କହିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ହୁକୁମ କହିଲେ ଆଇନ ସରକାର ଆଣିବେ ଏଇ ନୀତି ନିୟମରେ ତୁମେ ଯଦି ଚାକିରି କରିବା ଆସ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ଯଦି ଆସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହୁକୁମ ଜାହିରି ହେବ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧିଜାନି ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚାକିରିଆ ହେବେ ନଷ୍ଟ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତ ଥିଲା ଯଦି 100-150 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ କେହି ମନ ବଳଉନଥିଲେ ଏ କରିବା କ'ଣ କାହିଁକି ଆମେ ସେଠି ଘଟିବା ଆମର ହାତ ଅଛି ନିଜ ହାତ ତ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନୁହେଁ ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର କହନ୍ତିନି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର ତେଣୁ ଚାଷ କାମକୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଚାଷ ଯାହାର ଅଛି ଯାହାର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ସେ ନିଜକୁ ସୁଖୀ ଭାବୁଥିଲେ ନିଜକୁ ଧନୀ ଭାବୁଥିଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ନିଜର ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ନା ଅତୀତରେ ଥିଲା ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଥିଲେ ଝିଅକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଝିଅର ବାପ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଏ ପୁଅ ବାହାଘର କେତେ ମାଣେ ଜମି ଅଛି କେତେ ମାଣେ ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କର ନା 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 ହଁ 8-10 ମାଣ ହଁ ହଁ ଏଇ ଜମିଦାରିଆ ଘର ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଘର ବଡ଼ ଚାଷବାସ ସବୁ ଅଛି ଏଇ 8-10ଟା ବଳଦ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଗେ ଝିଅର ବାପା ଯାଉଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ବର ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲା କି ନାଇଁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି 4ଟା ବଳଦ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବଳଦ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନାଇଁ ଚାଷୀ ଘର ଏଇଠି ମୁଁ ଝିଅ ଦେବି ମାନେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ହେଇଥିବ କେତେ ମାଣ ଚାଷ ଜମି ନା ଏତିକି ମାଣ ଏତିକି ଏକର ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜି ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହାର ଚାଷ ଜମି ବହୁତ ଅଛି କି ବଳଦ ତ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଚାଷ କରିବାକୁ ତେଣୁ ଝିଅ ବାଲା କ'ଣ ଦେଖିକି ତାକୁ ଝିଅ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉଛି ନା ନା ନାଇଁ ଚାଷବାସ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଏ କରୁଛି ଏଠି ଝିଅ ଦେବିନି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଳ ଘର ବରଂ ତାର ହେଇଥାଉ
ଚାଷୀଟିଏ ଯଦି ଦୋତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି ଚାଷ କାମ ସେ କରୁଛି ସେ ପୁଅ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ସେଠି କନ୍ୟାର ବାପା ତା ଝିଅକୁ ଦବ ନାହିଁ ବାହା ଦବ ନାହିଁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦବ ନା ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲେ ଆମେ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଚାଳ ଘର ବରଂ ହେଇଥାଉ ପୁଅ ପିଅନ ଚାକିରି କରିଥାଉ ସ୍କୁଲରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଝିଅ ଦେବି ପିଅନ ଚାକିରି କରିଥାଉ ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ତ 15,000 ପାଉଛି ବଢ଼ିବନି 70 ହବନି ତେଣୁ ସେଠିକି ମୁଁ ଝିଅ ଦେବି ଆଗରୁ ଦଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଣା ଦେବାକୁ ରାଜି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ରାଜ ସେବାୟତ ତାପରେ ମରିବେ ପଡ଼ିବ ତିମଡ଼କ କାହିଁକି ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ପାଳି ମରିବେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ କେମିତି ନା ହୁକୁମ ଯାଇରି ନୂଆ ନୂଆ ହୁକୁମ ସରକାର ଆଣିବେ ଆଇନ ଆଣିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଇନରେ ମାନେ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଲୋ ବାପା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି କିଏ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବ ବେପାର ପଟା ବରଂ କରିକି ଚଳିବା ନାଇଁ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଆଗକୁ ଘଟିବ ତେଣୁ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି 24ରୁ 27 ମସିହା ଭିତରେ ଜଗତକୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଦୁଃଖ କାହା କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପ୍ରଥମେ କାହା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद